Hello, my dear 7th standard students. How are you? I am fine. I am your social science sir Arul Raj Abraham. I would like to ask some question from the subject area that the students studied in the last class. First question: who received the later Cholas dynasty? A. Vijayalaya. B. Rajaraja first. C. Rajendra first. D. Adi Rajendra. Answer A. Vijayalaya. Second question: who among the following Pandya rules is known for ending the Kalabara rule? A. Kattungon. B. Veerapandiyan. C. Koon Pandiyan. D. Varaguna. Answer A. Kattungon. Next question: dash full to the famous Pragadishwara temple at Thanjavur? Answer Rajendra first. Next question: dash established a Vedic college at Ennayiram? Answer Rajendra first. Next question: who was the last ruler of Vijayalaya line of Chola dynasty? Answer Adi Rajendra. Students, take your social science book, page number 134, Delhi Sultanate, Unit 4, Delhi Sultanate, learning objectives, அதாவது கற்றலின் நோக்கங்கள். டெல்லி சுல்தானியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது கற்றலின் நோக்கங்கள், லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். Turkish Sultan, acquaint ourselves with Turkish Sultan of various dynasties who ruled India from Delhi. அதாவது டெல்லியை தலைநகராக கொண்டு இந்தியாவை ஆட்சி செய்த பல்வேறு வம்சாவளிகளை சேர்ந்த துருக்கிய சுல்தான்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட், த மிலிட்டரி கான்கஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாவரினிட்டி, அதாவது அவர்களுடைய இராணுவ படையெடுப்புகள் மற்றும் இறையாண்மை விரிவாக்கம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். நெக்ஸ்ட், தர் மிலிட்டரி கான்கஸ்ட், அது ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த டெல்லி சுல்தானேட், டெல்லி சுல்தானியத்தினுடைய நிர்வாகம் பற்றி நம்ம அறிஞ்சிக்கொள்ள போகிறோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட், ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் திஸ் பீரியட், அக்காலத்தில் கலை மற்றும் கட்டடக்கலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்ள போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், இன்ட்ரோடக்ஷன். During the 11th century, Turkish
horsemen pillage northern India, and due to their persistent campaignage, they succeed in seizing political control of the Chendic plain by the next century. அதாவது 11ஆம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியாவை கொள்ளையடித்த துருக்கிய குதிரைப்படை வீரர்கள் அடுத்த நூற்றாண்டில் கங்கை சமவெளியை தங்கள் அரசியல் ஆதிக்கத்தின் கீழே கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி பண்ணாங்க. அதுலேயும் வெற்றி பெற்றாங்க. அவர்களுடைய துணிச்சலும் மூர்க்கத்தனமான குணங்களும் அவங்களோட வெற்றிக்கு காரணமாக சொல்லப்பட்டாலும் தங்கள் நாட்டை காத்துக்கொள்ள தவறிய இந்திய அரசர்களின் இயலாமையே அவர்களுடைய வெற்றிக்கான உண்மை காரணங்களாக காணப்படுது. Though the success of their conquest would be attributed to their audacity and ferocity, their success is really due to the failure of Indian and defend themselves and their territories. Indians reviewed each other with distrust, failing to take note of the success of Islam in early of its spread. The superior military might of Muslim soldier was yet another factor that contributed to success in their conquest. In the lesson, we discussed how Turkish warrior set about founding and consolidating their Islamic rule till the advent of Babar. இந்தியர்கள் தங்களிடையே ஒருவருக்கொருவர் அவநம்பிக்கையை கொண்டிருந்தாங்க. அதனாலையும் இந்த தோல்விக்கு காரணமாகி போச்சு. அதனால் இஸ்லாமின் தொடக்க கால வெற்றிகளையும் அது பரவி வருவதையும் கவனத்தில் கொள்ள தவறிட்டாங்க. முஸ்லீம் வீரர்களுடைய மேம்பட்ட போர் செய்யும் ஆற்றல் அவர்களுடைய வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. இப்பாடத்திலோட துருக்கிய போர் வீரர்கள் எவ்வாறு இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியை நிறுவினாங்க, பாபரின் வருகை வரை அவ்வாட்சி எவ்வாறு நிலை கொள்ள செஞ்ச இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு Slav dynasty 1206 to 1290, அதாவது அடிமை வம்சம். ஸ்லாவ் டைனஸ்டின்னா அடிமை வம்சம். 1206 1290 வரைக்கும் இவங்க அந்த அடிமை வம்ச இது நடந்தது. இந்தியாவில் முஸ்லீம்களுடைய ஆட்சி, Muslim rule in India was established by Muhammad Ghori in 12th century AD. As he had no son, he neutered special Slavs called Bandagan. A Persian Tan used the Slavs purchased for military service. These Slavs were posted as governor and were later raised to the status of Sultan. After Ghori's death in
1206, one of his Slavs, Qutbuddin Aybak, who had been left behind by Muhammad Ghori to govern the territories he had conquered, proclaimed himself ruler of the Turkish territories in India. He laid the foundation of the Slav dynasty. This dynasty is also known as Mamluk dynasty. Mamluk is an Arabic word meaning Slav. Qutbuddin Aybak. Sham Uldin Iltutmish and Gayas Uldin Balban were the great Sultan of this dynasty. இந்த இந்தியாவில் முகமது கோரியால் 12ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த அடிமை வம்சங்கிறது நிறுவப்பட்டது. இவருக்கு மகன் இல்லாததுனால பண்டகன்கிற இராணுவ பணிக்காக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அடிமைகளை குறிக்கும் பாரசீக சொல் தான் பண்டகன். அடிமைகளை குறிக்கும் பாரசீக சொல்லாக இருக்கனால அதை பண்டகன்ட்டு அழைக்கப்படுது. அந்த அடிமைகளை தனி வகை அடிமைகளாக அவங்க பண்ணினாங்க. அவங்க மாகாண அளவில் ஆளுநர்களாகவும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டாங்க. பின்னால் சுல்தான் என்னும் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டாங்க. ஆயிரத்தி 1206ஆம் ஆண்டில் கோரியின் இறப்புக்கு பின்னால் அடிமையான குத்புதீன் ஐபக் இந்தியாவிலிருந்து துருக்கிய படைகளுக்கு அரசராக தன்னை அறிவிச்சுக்கிட்டாரு. அடிமை வம்சத்தின் அடிக்கல்லை நாட்டி, அதாவது அடிமை வம்சத்தின் முதல் அரசர்னா இந்த குத்புதீன் ஐபக் தான். மாம்லுக் அரச மரபுன்ட்டு அழைக்கப்பட்டது. மாம்லுக்குன்னு அராபிய வார்த்தைக்கு அடிமை என்று பேர். குத்புதீன் ஐபக், சம்சுதீன், இல்துத்மிஷ், கியாசுதீன் பால்பன் ஆகிய மூவர் இவ்வம்சத்தை சேர்ந்த 3 மாபெரும் சுல்தான்கள் ஆவார். இவங்க இந்த துணைக்கண்டத்தை 84 ஆண்டுகளாக ஆட்சி பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் குத்புதீன் ஐபக் 1206ஆம் ஆண்டிலேருந்து 1210ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் குத்புதீன் ஐபக் ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறாரு. Qutbuddin Aybak began his rule by establishing Lahore as the capital of his kingdom. குத்புதீன் லாகூரை தலைநகராக கொண்டு தனது ஆட்சியை தொடங்கினார். பின்னர் தனது தலைநகரை டெல்லிக்கு மாற்றினார். அதாவது லேட்டர் he shifted his capital to டெல்லி, அதாவது டெல்லிக்கு இடத்துல மாற்றினார். முதல்ல லாகூரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சியை தொடங்கி வசதி குறைவு காரணமாக என்ன தெரியல, அவர் வசதிக்காக அவருடைய தலைநகரை லாகூர்லேருந்து நேரே டெல்லிக்கு மாற்றினார்.
டெல்லியில் ஆட்சி புரிந்தவர்களை வந்து செயல்திறம் மிக்கவராக செயல்பட்டு ஒரு புதிய பகுதிகளை கைப்பற்றினார். பல புதிய பகுதிகளெல்லாம் கைப்பற்றினார். கலகங்களெல்லாம் ஒடுக்கினார். He was active through his rule in Delhi, conquering new territories and suppressing rebelling. He personally led military campaign to the control central and western Indo-Genetic plain, North India, and left the conquest of Eastern Genetic plain, Bihar, Bengal, to the care of பக்தியார் கில்ஜி. அதாவது குத்புதீன் வந்து டெல்லியை லாகூரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செஞ்சார். இவர் நல்ல செயல்திறம் மிக்கவராக செயல்பட்டு வந்து ஏராளமான கலகங்களெல்லாம் ஒடுக்கினார். மத்திய மற்றும் மேற்கு சிந்து கங்கை பகுதிகளுக்கு தானே தலைமையேற்று படைகளை நடத்தி சென்று பல பகுதிகளை இவர் கைப்பற்றினார். இவர் வந்து ஐபக் புல்ட் த குவாத்துல் இஸ்லாம் மசூத் இன் டெல்லி. இந்த டெல்லியில் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு கட்டடத்தை இவர் கட்டினார். குவாத்துல் இஸ்லாம்ங்கிற மசூதியை கட்டினார். அது இந்தியாவில் மிக பழமையான மசூதின்னு கருதப்படுது. திஸ் மாஸ்க் இஸ் considered to be the oldest in India. He also laid the foundation of the Qutub Minar, but he was unable to complete it. It was later finished by his son-in-law and his successor is Iltutmish. Aibak died in injury received during an accident fall from a horse while playing polo in 210. அதாவது 1210 ஐபக் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் மாட்டிட்டார். என்னென்னா ஒரு பந்து விளையாட்டு, அதாவது இது என்ன விளையாட்டுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா போலோ கேம். அந்த குதிரையில் மேலேருந்து அந்த பந்தை தட்டி கொண்டு போய் விளையாடுறது. அந்த விளையாடுறதில் அவர் மேலேருந்து குதிரையிலேருந்து தலைகீழ விழுந்து செத்து போயிட்டார். இவருக்கு அடுத்தால யார் வந்தார்னா இல்துத்மிஷ். குதுப் மீனாரை கட்டினவர் யாருன்னா இந்த இல்துத்மிஷ் தான் தொடங்கி வச்சவர் இந்த குதுப் மீனாருங்கிற கட்டடத்தை டெல்லியில்.
மொத்தம் 26 ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்ணியிருந்திருக்காரு. 1236 இல்துத்மிஷ் இறந்து போயிட்டார். இல்துத்மிஷ்க்கு அடுத்தால ரஷ்யாங்கிற ஒரு ஆட்சி பேர் பார்த்தாரு. ரஷ்யாங்கிறது இல்துத்மிஷின் திறமை வாய்ந்த மகன் ருக்குதீன் புரோஷ் மரணமட்டத்தால் இல்துத்மிஷ் மகள் ரஷ்யா வந்து சுல்தானாவைய தனக்கு பின்னால் வந்து டெல்லி அரியணையில் வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்டார். ரஷ்யா திறமையுள்ளவரும் மன வலிமை கொண்டவராகவும் இருந்தார். அவர் துருக்கிய இனத்தை சார்ந்த பிரபுகளுக்கு ஆதரவாக இருந்ததுனால துருக்கிய பிரபுகளுடைய வெறுப்பை அவர் சம்பாதித்தார். அதே நேரத்தில் பஞ்சாபின் மீதான மூர்க்கம் அங்கே நிறைஞ்ச மங்கோலியர்களுடைய தாக்குதல்களை அவர் எதிர்கொள்ள நேரிட்டுச்சு. இந்த ரஷ்யா ஜலாலுதீன் யாகுத்ங்கிற எத்தியோப்பிய அடிமைகளை தனது தனி உதவியாளராக நியமித்து அவரையே பெரிதாக ரொம்ப நம்ப தொடங்கினார். அப்போக்கு வந்து பிரபுக்கள் கலகம் செய்ய காரணமாயிட்டு அவருக்கு எதிராக துருக்கிய பிரபுக்கள் செய்த சதியால் 1240 ரஷ்யா கொலை செய்யப்பட்டார். 1240 ரஷ்யா கொலை பண்ணிவிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தால யார் வந்தது தெரியுமா? கியாசுதீன் பால்பன். 1266 கியாசுதீன் பால்பன் வந்தார். ஆஃப்டர் ரஷ்யா 3 week rules in succession ascended the throne. After them came கியாசுதீன் பால்பன். கியாசுதீன் பால்பன் வந்து ரஷ்யாவுக்கு பின்னால் வலிமை குன்றிய 3 சுல்தான்கள் ஆட்சி புரிஞ்சாங்க. அவர்களுக்கு பின்னால் கியாசுதீன் பால்பன் வந்து அரசாளக்கூடிய பொறுப்பை ஏற்றார். நாற்பதின்மர் என்று அழைக்கப்பட்ட துருக்கிய பிரபுக்கள் வந்து குழுவோட அவர் வந்து பகைமை பாராட்டியதுனால அமைப்பு வந்து பால்பன் வந்து அந்த அமைப்பையே வந்து ஒரு ஒழிச்சார். தனது ஆட்சிக்கு எதிராக சதி செய்வரை வந்து இடையூறாக இருப்பவரையும் வந்து கண்டறிந்து ஒற்றர்களை அமைச்சார். Balban built fort to guard his empire against the Mughal attract the patronage the famous Persian poet Amir Khusru. இந்த பால்பன் காலத்தில் தான் வந்து புகழ்பெற்ற அமீர் குஸ்ரு வந்து ஆதரிச்சார். பால்பன் வந்து 1287 மரணமுட்டார். பால்பன் died in 1287. Balban's son Kaikubad turned out to be weak in 1290. Malik Jalaluddin
Galji. The commander of the army assured the abyss of Naip a deputy to the Sultan and ruled the kingdom in the name of Kaigubat. Then on day, Jalaluddin sent one of his officers and got Kaigubat murdered. Jalaluddin then formally ascended the throne. With him began the rule of Galji dynasty. இந்த ஜலாலுத்தீன் கில்ஜி வந்து 1290 1320 வரைக்கும் கில்ஜி வம்சம் காணப்பட்டுச்சு. அதில் ஜலாலுத்தீன் கில்ஜி வந்து 1290 1296 வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணார். இவர் 6 ஆண்டு ஆட்சி பண்ணனாலும் there was many military campaign during the reign of Jalaluddin, but they were mostly organized and led by his nephew Aluddin, the governor of Kara. One significant military expedition was against the Deccan kingdom, Devagiri. Alaluddin, after defeating the Yadav king Ramachandra, plundered the city and returned with huge wealth. Alaluddin treacherously killed Jalaluddin after buying off the permanent noble and important commander with the wealth he had bought from the Deccan and declared himself as the Sultan of Delhi in 1296. ஜலாலுத்தீன் கில்ஜி வந்து தன்னை வந்து அந்த கில்ஜியை வந்து ஜலாலுத்தீன் வந்து உடன் பிறந்த மகனாக இருக்கிறவர் தான் வந்து ஜலாலுத்தீன். கரா ஆளுநரான அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து ஜலாலுத்தீன் உடன் பிறந்த மகனாவார். இவருடைய முக்கிய படையெடுப்பு வந்து தக்கான அரசரான தேவகிரிக்கு எதிராக மேற்கொண்டதுனால அலாவுதீன் தேவகிரி யாதவ அரசர் ராமச்சந்திரனை வந்து தோற்கடித்த பின்னால் அந்நகரை கொள்ளையடித்து பெருஞ்செல்வத்தோடு அவர் திரும்பினார். அச்செல்வத்தை முக்கியமாக பிரபுக்களுக்கும்
முக்கியமான பிரபுகளுக்கும் படைத்தலைவிகளுக்கும் லஞ்சம் கைவிட்டால் கொடுத்தவர்களை தன் பக்கமாக நிற்கார். பின்னால் ஜலாலுதீனை வஞ்சகமாக கொன்று போட்டுட்டார். 1296 தன்னை டெல்லி சுல்தானாகவும் அறிவித்து கொண்டார். அடுத்து அலாவுதீன் கில்ஜி 1296 1316 வரைக்கும் இவர் ஆட்சி பண்ணார். Alauddin consoled the Delhi Sultanate. The range of his conquest is impressive in the Punjab. அலாவுதீன் டெல்லி சுல்தானத்தை ஒருங்கிணைத்து உறுதிப்படுத்தினார். பஞ்சாப் மங்கோலியர்களுக்கு எதிராக ராஜஸ்தானுக்கும் குஜராத்துக்கும் எதிரான அவருடைய படையெடுப்பு பாராட்டுக்குரியதாக காணப்படுது. தனது வட எல்லைகளின் பாதுகாப்பை அவர் உறுதி செஞ்சுக்கிட்டார். பின்னர் தனது தளபதி மாலிக் கபூரை 1310 தென்புலத்தின் வெகு தொலைவில் உள்ள மதுரை வரை ஒரு படையெடுக்கு மதுரை வரைக்கும் வந்திருக்காரு. தெற்க பார்த்து தக்கான அரசரான தேவகிரி யாதவர்கள், துவாரக சமுத்திரத்தில் இருந்த கொய்சாளர்கள், வாரங்கள், காகதியர்கள், மதுரை பாண்டியர்கள் ஆகிய அனைவரும் அலாவுதீனுடைய மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க. அதில் சித்தூர் சூறையாடப்படுதல், ஷேக் ஆஃப் சித்தூர் 1303 இது நடந்திருக்கு. When Alaauddin army overwhelmed the Rajput army in Chittoor and in the contact of treat in defeat the men and women of the fortress in accordance with their old custom performed the rite of thanks Daikur. According to this custom, left with no other way to survive, the men would go out and die in the field of battle, and women would burn themselves on a pyre. அதாவது சித்தூரில் சித்தூர் சூறையாடப்படுதல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். சித்தூரில் ராஜபுத்திர படைகளை அலாவுதீன் அலாவுதீனுடைய படைகள் திரண்ட வச்சு இந்த தோல்வி அடைஞ்சிடுவோமோங்கிற சூழ்நிலையில் கோட்டைக்குள்ள இருந்த ஆடவரும் பெண்டிரும் தங்களுடைய பண்டைய மரபின்படி ஜவுகர் எனப்படக்கூடிய சடங்கை நடத்தினாங்க. அதாவது தோல்வி ஆயிடுவோமோன்ற பயத்தில் அவங்க முழுதுமே தன்னைத்தானே தீ கொளுத்தி தீயை உருவாக்கி அதிலே விழுந்து அவங்க மடிஞ்சுக்கிடுவாங்க. அதுதான் ஜவுகர்ன்னு அழைக்கப்படுது. இந்த ஆடவர்கள் கோட்டையை விட்டு வெளியேறி போர்க்களத்தில் அவங்க ஆடவர்கள்லாம் போரிட்டு மாண்டுருவாங்க. பெண்கள் தங்களை தாங்களே மாய்த்து கொள்வது, தற்கொலை பண்ணுறது, அதாவது தீக்குளிச்சு செத்து போயிடுறாங்க. இதுதான் ஜவுகர்ன்னு அழைக்கக்கூடிய வழக்கம் அந்த நேரத்தில் இருந்திருக்கு. அடுத்தது மற்றது நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம். நீங்கள் இதுவரைக்கும் படித்ததில் சின்ன சின்ன கேள்விகளாக கண்டுபிடிச்சி
அந்த கேள்விக்கு பதிலையும் எழுதி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க. அப்படி இப்போ நீங்கள் வந்து கேள்வி எடுக்க முடியலன்னா உங்களுடைய பாட புஸ்தகத்தில் 1 2 3 ரோமன் லெட்டர் 1 2 3 ஒன் வேர்ட் மட்டும் நீங்கள் எழுதி படித்து இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிடுங்க. இதுடன் இன்றைய பாடம் முடிந்தது. இனி அடுத்த பாடப்பகுதியில் நம்ம சந்திப்போம்.